নমস্কার। প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের যে NIOS DL এর মামলা, তার যে আজকে জাজমেন্ট হয়েছে, তার জাজমেন্টের কপি কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন, দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া, ইন দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া, কৌশিক দাস অ্যান্ড আদার্স অ্যান্ড ভার্সেস স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যান্ড আদার্স। তো এখানে জাজমেন্ট প্রকাশিত হয়েছে, সেই জাজমেন্টের কপি কিন্তু প্রকাশিত হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত কিছু কিন্তু বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে। তো দেখবো কী কী আছে, দেখে নিন। দি রাইট অফ চিলড্রেন অফ ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশন অ্যাক্ট 2009 কেম টু ফোর্স ইন 1 এপ্রিল 2010। সমস্ত কিছু এটা কিন্তু উল্লেখ করা আছে, যে নিয়মগুলো। তারপরে 28 নভেম্বর 2024 যে এনসিটি, তাহলে এখানে যেটা বলেছে 2014 যে রেগুলেশন। অন 3 আগস্ট 2017 the central government through Ministry of Human Resource Development MHRD by way of a letter addressed in Principal Secretary, যেটা হয়েছিল NIOS ডিল কেন হয়েছিল সেটা কিন্তু করা আছে, যে 31 মার্চ 2019-এর মধ্যে যে সমস্ত শিক্ষকদের তাদের ট্রেনিং কমপ্লিট করতে হবে, এটার কিন্তু একটা নির্দেশ ছিল। সেই অনুযায়ী কিন্তু NIOS থেকে ট্রেনিং করানো হয় 1 এপ্রিল 2019-এর মধ্যে। অ্যান্ড 10 আগস্ট, 10ই আগস্ট 2017 অ্যামেন্ডমেন্ট টু RT অ্যাক্ট অ্যাজ ওয়াজ নোটিফাইড বাই with a gazette notification 22nd September, 22 সেপ্টেম্বর 2017, the NCT, after considering the recommendation of expert committee, 2014 যে NCT regulation and ensuring compliance and direction central government of terms of the letter dated 3 August 2017 noted that the duration of the diploma in elementary education DLED program was reduced in 18 months instead of 2 years. দু বছরেরটাকে কমিয়ে 18 মাসের ট্রেনিংটা হয়, এবং 6 মাসের, তার সঙ্গে 6 মাসের ইন্টার্নশিপ উইদিন 18 মাসের মধ্যে 6 মাসের ইন্টার্নশিপের ব্যাপারটা ছিল। It is further to be noted that the NCT granted recognition approval to National Institute of Open Schooling NIOS for conducting an 18-month DLED program, এবং অনলাইন ডিস্টেন্স লার্নিংয়ের মাধ্যমে হয়েছিল, স্যাম পোর্টালের মাধ্যমে। তো দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত কিছু। 29 সেপ্টেম্বর 2022 the West Bengal Board of Primary Education WBPE issued a notification for recruitment of qualified trained candidate to the post of assistant teacher in government aided government Montessori junior basic primary schools, যেতে এই ডেটে কিন্তু নোটিফিকেশান বেরিয়েছিল 2022-এ। তারপরে কি হলো, যে 6 জুলাই 2023 a set of candidate desire of recruitment to the post of assistant teacher in terms of the notification dated 29 সেপ্টেম্বর 2022 filed a writ petition before the High Court at Calcutta. It was specific, তাহলে যেটা বলেছে DLED of course of 2 years and there are any candidate who have obtained the qualification in NIOS by sitting for the 18-month DLED program should not be considered to purpose of recruitment of in terms of the recruitment notification dated 29 September 2022 issued by the WBPE. It was their prayer in the writ petition that the High Court direct the respondent authorities. তারপরে কি বলছে, during the presidency of the aforesaid writ petition before the learned single bench of the High Court, this court delivered the judgment in, তাহলে এখানে হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চের একটা রায় দিয়েছিল, সেটার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এবং 29 ফেব্রুয়ারি 2024 the learned single judge of the High Court, after referring to the judgment of this court in the case of Javir Singh, disposed of the writ petition by directing WBPE not require any teacher holding DLED issued by the NIOS under ODL mode 18-month course from the recruitment process of year 2022 onward. 2022-এ তারপর যে 18 মাসের DLED কোর্স কিন্তু নেয়নি। তারপরে 24 জুলাই 2024 যে ডিভিশন বেঞ্চ অফ দি হাই কোর্ট বাই প্লেসিং জাজমেন্ট অফ দি কোর্ট ইন দ্য কেস অফ, তাহলে তারপরে স্যার জাজমেন্ট দেয়, এবং 14 আগস্ট 2024 কোঅর্ডিনেট বেঞ্চ অফ দিস কোর্ট ইস্যুড এ নোটিস অ্যান্ড প্রেজেন্ট, তাহলে এখানে যেটা বলেছে 10ই ডিসেম্বর 2024 এ বেঞ্চ অফ দিস কোর্ট
of which one us was a party। তাহলে যেটা রিভিউ পিটিশন হয়েছিল সেটাও কিন্তু বলা হয়েছে। 21শে ফেব্রুয়ারি 2025 another coordinate bench of this court taking note of fact that judgment was court in case of, তাহলে যে বিশ্বনাথ যে কেস সেই কেসটা কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারপরে 31শে মার্চ 2019-এর মধ্যে কিন্তু এটা শেষ করতে বলা হয়েছিল, অর্থাৎ NIOS ডিএলএডটা কমপ্লিট করতে বলা হয়েছিল। তারপর যেটা বলেছে যে ইট ওয়াজ রিয়ার অফ দ্য সাবমিটেড বাই এনি টিচার্স হু ওয়াজ ইন সার্ভিস অজ অন 10ই আগস্ট 2017 অ্যান্ড হু হ্যাজ আন্ডারটেকেন দ্য 18 months ডিএলএড প্রোগ্রাম থ্রু NIOS ডিএলএড BB4 31শে মার্চ 2019 টু বি কনসিডার্ড এ ভ্যালিড ডিপ্লোমা হোল্ডার ফর দ্য পারপাস অফ কন্টিনিউইং ইন সার্ভিসটাকে কন্টিনিউ করতে এবং প্রমোশনাল এভিনিউস অ্যান্ড ফর অ্যাপ্লাইং টু অ্যানাদার ইনস্টিটিউশন, এটাও কিন্তু বলা হয়েছে। ইট ইজ সাবমিটেড বাই, তাহলে এখানে যেটা বলেছে যে 10ই আগস্ট 2017-এর মধ্যে যারা ইন সার্ভিস ছিল তারাই কিন্তু ভ্যালিড হবে, এবং 18 মাসের যে ডিএলএড প্রোগ্রাম সেটা NIOS সেটা 31শে মার্চ 2019-এর মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে। তারপরে দেখুন কি বলেছে, অনেক বড় একটা জাজমেন্ট। 29 সেপ্টেম্বর 2022 স্টুডেন্ট WB have to be fulfilled so as considered for appointment to the post of teacher in the school was not however fairly submitted by the learned senior council for such then fulfill eligibility criteria terms of the preliminary recruitment notification can be considered for appointment subject to proper verification regarding their eligibility and regularity। এটা কিন্তু বলা হয়েছে। তারপর দেখুন কি বলেছে, অনেক কিছুই এখানে বলা আছে। তো 10ই আগস্ট 2017-কে কিন্তু খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ওই ডেটে যারা ইন সার্ভিস ছিল, এবং 2 বছরের কোর্সটাকে সেটাকে 18 মাসে করা হয়েছিল। শেষে আমরা দেখে নেব কি আছে NIOS ODL মোড 18 মাসের যে রিক্রুটমেন্ট প্রসেস। এখানে দেখুন কি আছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দি লার্ন সিঙ্গেল জাজ অফ দ্য হাই কোর্টস দেয়ারফর, তাহলে এখানে বলছে রিট পিটিশন 29শে ফেব্রুয়ারি 2024 which with a direction of WP to not recruit any teacher holding DLED issued by NIOS under ODL mode the 18 months course from the recruitment process of year 2022 onward in intra-court যে বলেছে dismissed by division bench of high court by way of their impact judgment and other dated 24শে জুলাই 2024 it is, তাহলে এখানে বলেছে যে হাইকোর্ট শো অলসো দ্য ডিভিশন বেঞ্চ অফ দি হাইকোর্ট প্লেস রিলায়েন্স অন দ্য জাজমেন্ট অফ দিস কোর্ট ইন দ্য কেস অফ, তো এখানে বলেছে এটাই। আর যেটা আছে টু সেট অফ অ্যাপিল ইন দ্য কোর্ট, দ্য ফার্স্ট বাই দি ক্যান্ডিডেট was holding a 2 years DLED, second by the state of উত্তরাখণ্ড। তারপরে আমরা দেখব NIOS DLED যেটা who were employment on as on 10th August 2017, 10ই আগস্ট 2017 would be treated or as a valid diploma holder for the purpose of applying in other institution or the promotional avenues. It was further made clear that the clarification issued by this court on 10ই December 2024 would be effective from the date of pronouncement of the judgment of this court in case of Jaivir Singh 28 November 2023, not only that but this court is 5th March 5ই মার্চ 2025 by জাজমেন্ট উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে যে 5ই মার্চের, এবং এখানে যে ডিপ্লোমা হোল্ডার্স অফ পারপাস অফ অ্যাপ্লাইং এন আদার ইনস্টিটিউশন প্রফেশনাল এভিনিউস, এটা কিন্তু বলা হয়েছে। তারপরে কি বলছে 29শে ফেব্রুয়ারি 2024 পাস বাই দি লার্জ সিঙ্গেল জাজ অফ দি হাই কোর্ট ইন কোসেড অ্যান্ড সেট অ্যাসাইড দ্য জাজমেন্ট অফ দি আদার ডেটেড, বলেছে যেটা ক্লারিফাই দ্যাট সার্ট অফ দি টিচার্স হু ওয়ার ইন এমপ্লয়মেন্ট as on 10ই আগস্ট 2017 and who completed an 18 months DLED ODL program through NIOS and 1st April 2019 have been considered as a valid diploma holder for the purpose of applying in other institution and promotional avenues। তারপর যেটা বলেছে
We direct the respondent authorities to consider the candidature of such of the applicant who were in service as on 10th August 10ই আগস্ট 2017 and that who on verification are found to satisfy to eligible criteria shall be appointed within a period of 3 months from today. 3 মাসের মধ্যে নিয়োগ করার কথা বলা হয়েছে কাদেরকে, যাদের 10ই আগস্ট 2017 যারা ইন সার্ভিস ছিল এবং তার এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া যদি ফুলফিল হয় তবে তাকে নিয়োগ করতে বলেছে, এটা কিন্তু বলা আছে।